شرا يرى اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بسم اللہ دعا پڑھو بھائی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل صحیح. یہ سب کب سے شروع کر دیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی حبک الایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق. صلوات پڑھیں پر محمد و علیہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی, محترم سامعین کرام, عزادہ امام مظلوم کربلا, سوگواران اسیران کربلا, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. تقریباً سبھی اس بات کو جان رہے ہیں کہ مجلس وہاں پہ ہو رہی ہے, اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ مطلب زیادہ وقت نہیں دے سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی مجلس نہیں, الوداعی مجلس وغیرہ کوئی رہی کسی ایسے ٹائم پر کہ جس میں آرام سے آدھے گھنٹے کی جگہ 1 گھنٹہ, 1 گھنٹے کی جگہ 1.5 گھنٹہ پڑھ دیں گے. یہ ہمارا اپنا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. چونکہ آج ہماری یہ مجبوری ہے, اس لیے کم وقت میں بات زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکہ ہے کہ جس کے اندر پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں, یا علی آپ کی محبت ایمان ہے, آپ کی محبت تقویٰ ہے, اور آپ کی دشمنی کفر ہے, اور آپ کی دشمنی نفاق ہے. یعنی جو امیر المومنین سے محبت کرتا ہے وہ مومن بھی ہے, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ متقی بھی ہے, جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کافر ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ انسان منافق ہے. یعنی دشمنی علی اس چیز کا نام ہے کہ کلمہ توحید بھی انسان کو مسلمان نہیں بنا پاتی. کلمہ توحید بھی انسان کو مسلمان نہیں بنا پاتی, اس لیے کہ علی کی دشمنی انسان کو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچانے والی. پیغمبر سے ایک سوال ہوا, توجہ چاروں غور فرمائیے گا, میں نے بولا کم وقت میں زیادہ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. پیغمبر سے سلمان فارسی نے ایک جملہ پوچھا, ایک سوال پوچھا, یا رسول اللہ, جب ہم کسی کافر کے سامنے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, کافر کے سامنے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا, ہم جب کسی کافر کے سامنے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. کسی کافر کے سامنے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. کسی آپ کے دشمن کے سامنے محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو بھی اس کا رنگ نہیں بدلتا. لیکن جیسے ہی کسی کے سامنے علی ولی اللہ کہتے ہیں, اگر وہ علی کا دشمن ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. بھائی غور کریے گا, معیار سنیے گا. میں نے بولا کم وقت میں زیادہ بات کو پہنچانے کے لیے معیار بتایا. ایک وجہ کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی, جب لا الہ الا اللہ کا تو کافر کو بھی ناراض ہونا چاہیے, محمد رسول اللہ کا تھا آپ کے دشمن کو بھی ناراض ہونا چاہیے, لیکن وہ بڑے اطمینان سے ہنس کر کے بات کو ٹال دیتا ہے. لیکن جیسے ہی علی ولی اللہ کہا جاتا ہے تو جو علی کا دشمن ہوتا ہے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک مرتبہ تاریخ بتا رہی کہ علی کے رسول خدا نے عجیب جواب دیا, انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. رسول خدا نے فرمایا, سلمان مسئلہ یہ ہے, ممکن ہے کہ کوئی شخص
अल्लाह को ना मानता हो लेकिन वो हलाल ज्यादा होगा, हलाल ज्यादा होगा भले अल्लाह को ना मानता हो। का दलील क्या है? का जैसे नमरूद, फिरौन का ये अल्लाह को नहीं मानते थे लेकिन नस्लन सही थे। मुमकिन है कोई हमारा दुश्मन हो लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सही ना हो। का मसलन दलील क्या? काबुल्ला है, हमारा चचा है, रसूल का चचा है लेकिन नस्लन सही है। कहा रसूल अल्लाह ने लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई अली का दुश्मन भी हो और हलाल ज्यादा भी हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुश्मन होगा, जो अली का दुश्मन होगा ये तय है कि वो नस्लन सही नहीं होगा, इसीलिए उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। जनाब जाबिर फरमाते हैं कि भले मजमे में अगर हम लोगों को मालूम करना होता था कि अली का मुहिब कौन है, अली का दुश्मन कौन है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अली का नाम ले लेते थे, सिर्फ अली का नाम ले लेते थे, फजाइल नहीं, सिर्फ अली का नाम ले लेते थे। जिसका चेहरा खिल जाता था समझते थे मौला से मोहब्बत करता है, जिसका चेहरा उतर जाता था समझ में आ जाता है ये अली का दुश्मन, अली से मोहब्बत नहीं करने वाला है। कहा क्यों? का इसलिए कि उसके नस्ल की खराबी का तकाजा है। अब जो चार गौर फरमा रहे हैं आप, तो ये है मसला। पैगंबर ने क्या फरमाया? या अली आपकी मोहब्बत ईमान है, आपकी मोहब्बत तकवा है, और आपका जो दुश्मन है वो क्या है? काफिर भी है, मुनाफिक भी है। तब जो चार गौर फरमाइएगा। कुछ ऐसे मकामात आए हैं कि जहां पर दुश्मनी अली खुल के आ गई है, कमाल है कि पैगंबर मौजूद थे। तवज्जो चाह रहा हूं। रिवायत बता रही कि जंगे खैबर हुई, यहीं पर कई मरतबा मैंने जंगे खैबर पढ़ी है लेकिन हमेशा बच करके निकल जाता हूँ, कभी मुकम्मल नहीं पढ़ी है। और करने का ज्यादा 40 रोज हुई है तो 40 मजलिस तो भी पढ़ी नहीं हमने यहाँ पर, तो लेकिन देखिए अभी फिर कहाँ से बच के निकलता हूँ मैं कि जंगे खैबर हुई। तारीख बता रही कि जब 40वें रोज अली जा रहे थे जंगे खैबर को फतेह करने के लिए, किले कमुस को फतेह करने के लिए, तो रिवायत बता रही कि जैसे मरहब था, अंतर था, हारिस था, यहूदियों का मुकाबला था, लश्कर तो भाग आता था, अब अकेले अली को लड़ना था। तो जब अली जाने लगे तो पैगंबर की जबान पे एक जुमला आया, पैगंबर की जबान पे एक जुमला आया, जो कोई भी अली की फतह की सबसे पहले हमें खुशखबरी सुनाएगा, जो मांगेगा दे दूंगा। देखिए ये जो लफ्ज होता है जो मांगो दे दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ वही कह सकते हैं जिसके अख्तियार में जमीन से लेकर आसमान तक की चीजें हों। वो बादशाहों वाला लहजा अलग होता है, उसके पास है ही क्या जो देगा। अगर कोई बादशाह कहता ना, तारीख में बहुत ऐसे वाकयात है, बादशाह कहता मांगो मैं बहुत खुश हूँ, क्या मांगते हो? अगर सामने वाले ने कहा अपनी हुकूमत दे दे, क्या दे देगा? हम जैसे लोग हों तो कहते तू उतर का मैं बैठ जाऊं, इससे अच्छा क्या मौका है? तवज्जो चाह रहा हूं फरमाना। तो बादशाहों वाली तो खाली खुश मिजाजी वाली बात होती, पैगंबर सच्चा वादा कर रहे हैं कि जो मांगोगे दे दूंगा। मतलब क्या? दुनिया मांगो दुनिया, आखिरत मांगो आखिरत, जिंदगी में मांगो आखिरत में मांगो, जो मांगो दे दूंगा। तारीख बता रही कि अली चले गए और अली जाने बाद किले कमूस को भी फतह कर लिया, दरे खैबर को भी उखाड़ लिया, रिवायत बता रही मरहब अंतर हारिस को भी खत्म कर दिया और वापस बैतुल माल के ऊपर कब्जा करके अली आ रहे थे। तारीख बता रही जब अली ने फतह कर लिया और यहूदियों ने किला को छोड़ दिया, जजिया वगैरह जो सारे मसाइल थे वो सब तय हो गए, तो रिवायत बताई सलमान फारसी ने बरजस्ता कहा या रसूलल्लाह मुबारक हो, अली ने किले खैबर को जीत लिया, खैबर को फतह कर लिया, मरहम मारा गया, हंतर मारा गया, हारिस मारा गया। तारीख बताई पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा सलमान तुम्हें भी मुबारक हो, लेकिन सलमान ने होशियारी दिखाई, सिर्फ मुबारकबाद दिया, डिमांड नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले मुबारकबाद दिया है, खुशी की खबर सुनाई है, पैगंबर के फतेह का ऐलान किया है, अली की फतेह की खुशखबरी सुनाई है। पैगंबर ने भी नहीं पूछा कि हमने जो वादा किया हमसे क्या मांगते हो, इसलिए कि पैगंबर जानते ये सलमान है, ये सामान का लालची नहीं है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं। रिवायत ये बता रही है कि एक मर्तबा
अली जब वापस आए, पैगंबर ने गले लगाया, खुशखबरी दी, मुबारकबाद हुई, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया गया। रिवायत बता रही अली ने सलमान को बुलाकर ये बताओ जब मैं जा रहा था तो पैगंबर ने क्या कहा था? कहा जिसने सबसे पहले खुशखबरी सुनाई उसे मैं जो मांगेगा दे दूंगा। कहा किसने सुना? कहा या अली मैंने सुना है। कहा ये बताओ सुना है तो मांग लिए? कहा नहीं मांगा अभी तक। कहा मांगोगे? कहा हाँ। क्या मांगोगे? कहा या अली जो आप कह दीजिए, जो आप कह दीजिए। कहा जाओ, जा करके पैगंबर से कह देना जो अल्लाह से मेराज में आपकी बात हुई थी राजों वाली, उसमें से सिर्फ एक राज बता दीजिए। एक राज, जितने राज की बातें हुई हैं एक राज बता दीजिए। अजीज़ान कराम, पहला मसला तो ये है कि अली को पता है कि मेराज में राजदारी बात हुई है, राजों वाली बात हुई। तवज्जो चाह रहा हूँ, गौर फरमा कि सलमान है, या रसूलल्लाह अपना वादा याद है? कहा बोलो क्या? कहा आपने कहा था जो सबसे पहले खुशखबरी सुनाएगा जो मांगेगा दे दूंगा। कहा हाँ। कहा मैंने सुनाया? कहा। कहा मैं मांगू? कहा। कहा जो मेराज में आपसे अल्लाह की जो बात हुई थी राजों वाली, उसमें से एक राज बता दीजिए। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा अली ने भेजा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अली ने भेजा। कहा या रसूलल्लाह, कहा ये काम अली ही कर सकते हैं, ये बात अली ही बता सकते हैं। तारीख बता, अच्छा ठीक है मैंने वादा किया, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। रिवायत बता रही सब बैठे थे, खैबर फतह के खैबर ही का मैदान है। रिवायत बता रही चूंकि बैतुल माल बट रहा था ना, इतना जल्दी नहीं थी लोगों को मदीना जाने की जितना जल्दी हमें भी इमाम नगर की है। वादा किया ही कम वक्त में ज्यादा बात बताऊंगा, यही बता रहा हूँ। तवज्जो चालू और फरमाइएगा। तो तारीख बता रही सब बैतुल माल इकट्ठा कर रहा था। बैतुल माल मिला भी इतना था कि लोग घोड़ा गधा खच्चर जिसके बाद जो था उस पे लाद करके लेके आए थे। तो तारीख बता रही कि सब बैठे हुए थे। तो कहा हाँ एक रात से ही कहा वो फला पहाड़ी पे जाओ, एक पत्थर मिलेगा, उसको मेरा सलाम पहुंचाना कि रसूल अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। उसको उंगली से हटाना, पत्थर हट जाएगा। जब पत्थर हटेगा तो नीचे सीढ़ियां मिलेंगी, जब सीढ़ियां मिलेंगी तो तुम नीचे उतरना, और जब नीचे उतरना तो तुम्हें पैगंबर और अल्लाह के राजों में से एक राज का इल्म हो जाएगा। पहाड़ी पे जाना, मेरा सलाम कहना, जवाब देगा, इशारे से हटा देना, नीचे सीढ़ी मिलेगी, उतर जाना, तुम्हें एक राज पता चल जाएगा। तारीख बताई सलमान दौड़ते हुए गए। मैंने ये वाक़या शुरू क्यों किया है कि दुश्मनी अली खुल के सामने आई है पैगंबर के सामने। तारीख बता रही सलमान पहुंचे, पहाड़ी पर पहुंचने के बाद एक मतलब पत्थर को सलाम किया, पत्थर ने अलैका सलाम बोला, जवाब दिया, कहा रसूलुल्लाह ने सलाम कहा मेरा भी जवाब दे देना। और उसके बाद इशारा किया, पत्थर हट गया। जब हटा तो देखा सीढ़ी है, सीढ़ी है। अब एक बात नीचे उतरने लगे। जब नीचे उतरे तो एक पहाड़ी थी तो एक ही रास्ता होना चाहिए ना, लेकिन जब नीचे उतरे तो देखा क्या कि पहाड़ियों में न जाने कितने रास्ते हैं, 1000 शहर हैं। गौर नहीं किया आपने, एक रास्ता। और जब नीचे जमीन पर उतर गए, अंदर उतर गए तो हजारों शहर, और हजारों शहर में हजारों मस्जिद, हजारों मस्जिदों में हजारों मिंबर, और हजारों मिंबर पर 1000 अली। 1000 शहर, 1000 मस्जिद, हजारों मिंबर, और हजारों मिंबर पर 1000 अली, और हर जगह पर अली खुतबा दे रहे हैं, 1000 जगह पे खुतबा दे रहे हैं। तो तारीख बता रही सलमान एक मस्जिद के सुतून के पीछे छुप गए ये सोचने के लिए कि देखें अली खुतबा क्या दे रहे हैं। जैसे ही छुपे तो एक मर्तबा एक मिंबर से अली की आवाज आई, सलमान क्या इतने ईमान के बाद भी सुतून के पीछे छुप रहे हो, जबकि मेरी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को जानती है, मेरी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को जानती है, मेरी निगाहों के सामने एक सुतून के पीछे छुपे हो, बाहर आ जाओ। मुझसे किसी का ना जाहिर छुपा है ना बातिन। अच्छा एक
राज की बात थी, मिल गया, वापस चले जाओ। एक राज की बात थी, वापस मिल गए, चले जाओ। तारीख बता रही, वो जब बुलंदी पर आने लगे, नीचे से ऊपर आने लगे, तो क्या देखा कि अब वही पहाड़ी है, सामने रसूल बैठे हैं, बगल में अली बैठे हैं, वहां हजार अली, यहाँ फिर वही अली। तारीख बताई, जब सलमान ऊपर है तो मुस्कुरा के अली ने पूछा, ये बताओ जो नीचे देखे तुम बताओ या मैं बताऊं? तुम बताओगे या मैं बताऊं? तारीख बताई, सलमान ने कहा या अली आप ही बता दीजिए। अब अली ने बता दिया। सलमान ने 1000 शहर देखा, 1000 मस्जिद देखी, 1000 मिंबर देखा, 1000 मिंबर पे हमें देखा। तो रिवायत बता रही, वो लोग जो अलम छोड़ छोड़ कर भागे थे, वो मोहब्बत अली में तो भागे नहीं थे, दुश्मनी मरहम में भागे थे, खौफ मरहम में भागे थे, बर्दाश्त हुआ नहीं। ये तो सलमान के भी मिजाज में अली ही बढ़ गया है, इनका भी दिमाग खराब हो गया है। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ लोगों को नाम अली इतना बुरा लगता है कि अगर पैगंबर कह दे तो पैगंबर के जहन पर हमला, सलमान कह दे तो सलमान के जहन पर हमला। तारीख बता रही, लोगों ने आपस में चेमी गोनियां की, कहा कि देखो ये जो सलमान बोले बात कुछ गले में उतर नहीं रही है। अली तो हमारे पास बैठे थे, ऊपर बैठे थे, और वहां नीचे 1000 शहर और 1000, एक पहाड़ी की हैसियत क्या है, उस पहाड़ी पे 1000 शहर कहाँ बसने वाला, और उसमें 1000 मस्जिद भी बन जाएगी, और 1000 मस्जिद में 1000 मिंबर, और 1000 मिंबर पर 1000 अली नजर आ रहे थे। ये बात तो कुछ हमारे समझ में नहीं आती। क्या किया जाए? का एक तरीका है, सलमान का झूठ समझ में आ जाएगा। क्या कैसे? का एक ही वक्त में, एक ही दिन में सब लोग अली की दावत करो, तो जाहिर सी बात है एक ही क्या तो अली होंगे, एक ही क्या तो अली होंगे। हाँ, ये तरीका सही है। अब मिसाल के तौर पर मजलिस में खाना है ना, मान लीजिए आज ही का दिन, आज कौन सा दिन है? जुमा। मिसाल के तौर पर जुमा का दिन मगरिब के बाद, कहा कि या अली हमारे घर पे आपका दावत है, आप आ जाइएगा। कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। तारीख बता रही, दूसरा आगे बढ़ा, घूम फिर करके आया, कहा या अली हमारे घर पर जुमा के दिन मगरिब के बाद दावत है, आप आ जाइएगा। अली ने कहा आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद टहल घूम के तीसरा आया, कहा या अली हमारे घर पे जुमा के दिन मगरिब के बाद दावत आ जाइएगा। अली ने कहा आ जाऊंगा। अली कबूल क्यों कर रहे थे बताऊं? कबूल अली इसलिए कर रहे थे कि पहली मरतबा तो बुलाया है, ये मौका छोड़ा क्यों जाए, ये मौका छोड़ा क्यों जाए। ये तो हमेशा हमारे यहाँ खाने आते थे, आज फर्स्ट टाइम हमें बुलाया है, फर्स्ट टाइम हमें बुलाया है, तो हम क्यों छोड़ने लगे। अली कह रहे हाँ तुम्हारे भी आऊंगा, उसने बोला तो क्या तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा, उसने बोला तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा। तारीख बता रही, ऐसे 40 लोगों ने दावत दी, एक ही वक्त, एक ही दिन, वही वक्त, उसी टाइम, सब ने दावत दी। तारीख बता रही, ये तय करके दावत किया गया था कि अली एक ही जगह तो आएंगे, अली एक ही जगह तो आएंगे। रिवायत बता रही है कि एक मर्तबा वो दिन आया, जब वो दिन आया तो एक मर्तबा सामने वाला बहुत खुश, क्या देखो आज अली हमारे यहाँ आ गए, इसका मतलब उनके यहाँ तो गए नहीं होंगे। वो खुश हमारे यहाँ आए तो उसके यहाँ नहीं गए होंगे, वो खुश कि हमारे यहाँ आए तो उसके यहाँ नहीं गए होंगे, और ये सब इसी मसले में खुश है, खिला कोई नहीं रहा, खिला कोई नहीं रहा है, खुश सब हो रहा है कि अब तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये सलमान का झूठ पकड़ा जाएगा, अब तो अली हमारे ही आए हैं, उसके यहाँ तो गए नहीं होंगे। तारीख बता रही, सब अपने तौर पे खुश है। रात गुजर के सुबह हुई, पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए थे, एक मर्तबा आया हंसते हुए, कहा या रसूल अल्लाह कल तो हमारी किस्मत खुल गई, मुकद्दर का सितारा चमक गया। कहा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह कल अबू तालिब का बेटा हमारे घर मेहमान था, हमारे दस्तरखान की जीनत था, अली हमारे यहाँ खाना खा रहे थे। तारीख बता रही, अभी फजाइल पढ़ ही रहा था कि दूसरा तू झूठ बोल रहा, अली तो हमारे यहाँ थे, अभी वो फजाइल पढ़ ही रहा था, तब तक तीसरा आया, तुम दोनों झूठ बोल रहे, मैं कहूँ तीनों झूठ बोल रहे। तारीख बता रही 1 2 3, अब इससे आगे क्या बोलूं, लफ्ज़ झूठ भी तो नहीं पे अच्छा लगता है।
توجہ چاروں اور فرمائے گا، وہ کہہ رہا ہمارے یہاں تھے، وہ کہہ رہا ہمارے یہاں تھے، یہاں تک کہ مسجد میں 40 کے 40 اکٹھا ہو گئے۔ اب جو بھی سلمان کو جھوٹا سمجھ رہا تھا وہ 40 ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے تھے، وہ 40 ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے تھے، تم جھوٹے تم جھوٹے تم جھوٹے۔ تاریخ بتائی جب سب نے ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ دیا تو ایک مرتبہ حسنین بڑے کہا تم سب غلط کہہ رہے ہو، بابا میرے یہاں تھے۔ رسول نے کہا ان کے ساتھ میں تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تب تک جبرائیل اتر پڑے، کہا علی عرش پر تھا فرش پر نہیں تھا۔ صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ محمد آل محمد صلوات۔ علی ہمارے یہاں تھا، فرش پر نہیں تھا، عرش کے اوپر تھا، وہ تو فرشتوں کی صفوں میں تھا، وہ تو ملائکہ کا مبلغ بنا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاریخ ایک ہی وقت میں زمین سے لے کر آسمان تک کی گفتگو ہو گئی، اور ہر یہی سمجھ رہا علی ہمارے یہاں تھے، علی ہمارے یہاں تھے، علی ہمارے یہاں تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا اس واقعے کو ضرورت کیا پڑ گئی کہ علی نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، اچھا ہوا کہ ہمارے لیے دلیل بن گئی۔ دلیل کیا بنی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو علی آتے ہیں، علی سامنے آتے ہیں۔ لوگ کنفیوز رہتے کہ ہندوستان میں ایک مرا اس کے سامنے آ گئے، پاکستان میں ایک مرا اس کے سامنے آ گئے، ایران میں ایک مرا ایک وقت میں سمجھ میں آ گئے، لیکن نہ جانے دنیا میں کتنا مرتے ہیں ایک ہی وقت میں۔ علی نے 40 کی دعوت قبول کر کے بتایا کہ جب ہم دشمنوں کے ہاں پہنچ جاتے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کے کیوں نہ پہنچ جائیں۔ صلوات پڑھو پر محمد و آل اور فرمائے عزیزان گرامی، تو دشمنی علی کھل کر کے سامنے آئی، کس انداز سے آئی، اور اللہ نے بھی کیا انتظام کیا، جو بھی دشمنی علی کر رہا تھا کھل کر کے اللہ نے ان کو پہچانوا بھی دیا کہ یہ جو دعوت کر رہے تھے محبت میں نہیں کر رہے تھے، امتحاناً کر رہے تھے۔ اور ہم نے علی کو ہر جگہ پہنچا کے یہ بتایا۔ اکثر و بیشتر ایک بات بتا دوں، بس جلدی سے ایک بات سمجھا دوں، یہ جو ہے نا کہ علی مظہر العجائب ہے، ہم پڑھتے ہیں نا ناد علی مظہر العجائب، کیوں پڑھتے ہیں؟ مظہر العجائب کا مطلب کیا کہ اللہ کا یہ علی عجیب چیزوں کا مظہر ہے، عجائب کا مظہر ہے۔ یہ عجائب کا مظہر کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جس وقت بھی جس حالت میں بھی علی کو بلائے گا علی پہنچ جاتا ہے، علی پہنچ جاتا ہے۔ کبھی بھی ایک مرتبہ محبتاً علی کو بلا کے دیکھو۔ میں نے ابھی جلدی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کتنی بھی مشکل ہو نا، ایک مرتبہ علی کو مشکل کشا کا توسل کرو، میرے معبود تجھے مشکل کشا کا وسیلہ بنا رہا ہوں کہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ قسم خدا کی انشاءاللہ تعالی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، خاص طور سے یہ جو رزق اور روزی کے مسائل ہیں، اللہ کرے سب کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں ایک مرتبہ مشکل کشا کے ساتھ۔ اور فرما رہے آپ میں کتنا یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، کتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایمان تو اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ، مولا پہ بھروسہ اپنی جگہ۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر سیدھے میں ایک جملے میں بتا دوں، جس نے علی کا حق چھینا تھا، پہلا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا جو بھی ہو، چھینا، کسی نے 3 سال حکومت کی، کسی نے 10 سال حکومت کی، جو بھی حکومت کی، ٹوٹل 25 سال کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ جو 25 سال میں حکومت کی کوئی سکون سے نہیں تھا، سب پریشان تھے، ایک بھی سوال آتا تھا پسینہ آ جاتا تھا، پریشان ہوتے تھے اور فوراً کہتے تھے یا علی آ جائیے۔ علی دشمنی نہیں دکھاتے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے ذلیل ہو رہا ہونے دو، کہتے تھے نہیں چونکہ بلایا ہے مدد کے لیے اس لیے مدد کر دوں۔ یہ علی مدد کر کے بتا رہے تھے، جو علی دشمنوں کی مدد کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اور فرمان عزیزان گرامی، یہ عقیدہ نہیں ہے، دلیل ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ جو دشمنوں کی مدد کرتا ہے ہماری کیوں نہیں مدد کرے گا؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ علی سے محبت کرتے ہیں،
جس حد تک بھی کرتے تو ہیں. اللہ کا لاکھ لفظوں سے محبت ہی نہیں کرتے, مولا کے دشمنوں سے بیزاری بھی کرتے ہیں, برات بھی کرتے ہیں, لعنت بھی کرتے ہیں, ملامت بھی کرتے ہیں, پسند بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, محبت بھی ہے, ولایت بھی ہے, اور مولا کے دشمنوں سے برات بھی ہے. آج پہلی ربیع الاول گزر گئے, دن گزر گئے. پہلی ربیع الاول پتہ ہے کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں جناب محسن کی شہادت ہوئی. سوچ کر کچھ اور آیا تھا مسائل پڑھنے کے لیے, لیکن یاد آ گیا کہ آج پہلی ربیع الاول تھی. 28 تاریخ کو رسول کی شہادت ہوئی, 28 تاریخ کو رسول کی وفات ہوئی. 29 یا 30 رہا ہوگا, 2 دن, 30 کا چاند رہا ہوگا یا 29. کل ملا کے 2 یا 3 دن کے اندر سیدہ پر وہ مصائب ہوئے ہیں کہ پیٹ میں بچے کی قبر بن گئی. یعنی محسن سیدہ کا سب سے چھوٹا بیٹا جو حمل ساقط ہوا. امام سعدی کو یہ مصیبت کتنا رلاتی تھی پتہ ہے؟ امام سعدی کو یہ مصیبت کتنا رلاتی تھی معلوم ہے؟ امام سعدی کا ایک جملہ ہے, مولا امام سعدی فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی مصیبت عاشور تھا یا پھر وہ تاریخ تھی جس دن محسن مارا گیا. کہاں ایک طرف پورا عاشورہ, ایک عاشور کے دن پورا باغ زہرہ اجڑ گیا, اور کہاں ایک مدینے کے اندر جناب محسن کی شہادت. کہتے ہیں کہ عاشورہ کے بعد یہی سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ جو ہے وہ پردیس میں ہوا ہے, اور یہ جو مصیبت آئی ہے مدینے میں مسجد نبوی کے بغل میں مکان ہے اس میں ہوا. اب سمجھ میں آئی مصیبت. امام سعدی بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے, تاریخ بتا رہی کہ مولا کا ایک صحابی آ گیا. جب آیا ہے تو روایت بتا رہی کہ مولا نے فرمایا تم بھی کھجور کھا لو. اس نے کہا نہیں مولا نہیں کھانا. کہا کھا لو. کہا نہیں مولا نہیں کھانا. کہا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں. کہا مولا آج میں نے گجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا ایک ضعیفہ راستہ طے کر رہی تھی, چل رہی تھی پیدل زمین پر, اس کا پیر سلپ کر گیا, گر گئی, تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, میرے معبود زہرا کے قاتل پر لعنت. تو جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا تو ایک مرتبہ دشمنوں نے اسے پکڑ لیا ہے اور لے جا کر کے لے گئے, ایک ضعیفہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے. مولا اس منظر کو دیکھ کر کے میں رونے لگا, میرے دل کو قرار نہیں ہے. مولا نے کھجور جو کھا رہے تھے رکھ دیا اور ایک جملہ کہا, میں دعا کرتا ہوں اس کی رہائی کے لیے, چلو تم آمین کہو. مولا نے اس کے حق میں دعا کی, میرے معبود امام صادق دعا کر رہا ہے میرے جدہ کی محبہ کو رہا کر دے. تاریخ بتا رہی, مولا نے فرمایا جا, وہ رہا ہو گئی, میں نے دعا کر دیا, وہ آزاد ہو گئی ہے, اس کو رہائی مل گئی ہے, اور جا کر کے اس کو لے کر کے آ. تاریخ بتا رہی وہ آئی ہے تو ایک مطلب مولا نے ایک جملہ کہا, یہ بتا جب تو گری تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ سیدہ کے قاتل پر لعنت کرے؟ جملہ سنو گے ضعیفہ نے کیا کہا, کہ مولا جیسے ہی میں گری تو میری پسلیوں پہ چوٹ لگ گئی. مولا جیسا ہی میں گری تو میری پسلی پہ چوٹ لگ گئی, جبکہ میں اپنے سے گری تھی, میرے اوپر دروازہ نہیں گرا تھا, میرے اوپر دروازہ نہیں گرا تھا, میرے شکم میں بچہ نہیں تھا, میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ نہیں گرایا گیا تھا مولا. لیکن پھر بھی جب پسلی پہ چوٹ لگی تو میں نے فوراً ہی دل میں خیال کیا, ہائے میں گری تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے, بنت رسول پہ تو جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا, بنت رسول پہ تو جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا. اس وقت سیدہ کے اوپر کیا کیفیت رہی ہوگی. اسی لیے تو آزادارو تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی سیدہ پہ دروازہ گرا ہے تو ایک مرتبہ کنفوز مالون نے مجھے سیدہ کی شہادت نہیں پڑھنی ہے, صرف ایک منظر دکھا رہا ہوں. تاریخ بتا رہی کنفوز مالون نے ایک مرتبہ جو تلوار کا کندہ ہوتا ہے نا, جو دستہ ہوتا ہے نا, سیدہ کے پیٹ پر ایسا مارا, سیدہ کے پیٹ پر ایسا مارا کہ ایک مرتبہ سیدہ نے پیٹ پکڑ کر ایک جملہ کہا, یا مہدی ادرکنی, یا مہدی ادرکنی. عزادارو امام زمانہ کو بی بی نے بلایا, امام زمانہ کو بی بی نے بلایا. اسی لیے ہم دعائے نطبہ میں کیا پڑھتے ہیں, این الطالب بدم المقتول بکربلا, اے وہ شخصیت کہاں ہے جو کربلا کے مظلومین کا انتقام لے. صرف کربلا کا انتقام نہیں ہوگا, سیدہ کا انتقام لیا جائے گا, محسن کا انتقام لیا جائے گا. سنو گا زدارو, تاریخ میں جملہ ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. 2 بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل
किया गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं वो दो बच्चे कौन है पता है? कहा यह गया है एक सैयदा का बेटा मोहसिन है, एक रबाब का बेटा अली असगर है। एक सैयदा का बेटा मोहसिन है, एक रबाब का बेटा अली असगर है, और दोनों कैसे आगे तारीफ बता रहे। एक को फातिमा बिन्त असद लिए होंगे, एक को खदीजा लिए होंगे। आवाज है कि मेरे माबूद बता मेरे मोहसिन की खता क्या थी, बता मेरे अली असगर की खता क्या थी। बस अज़ादार बलिस तमाम हो गई। तारीफ बता रही है कि ये अली असगर की शहादत ऐसी थी कि रुबाब हर वक्त तड़पती थी, रुबाब हर वक्त तड़पती थी। क्यों मालूम है? इसलिए कि सबसे छोटा था और 2 मरतबा शहीद हुआ। मलिस तमाम हो गई। सबसे छोटा था और 2 मरतबा शहीद हुआ। कैसे मालूम है? एक मरतबा हुरमुला का तीरे से शोभा लगा, और दूसरा कब वो मालूम है कि जब लाशों को पामाल करना था, जब लाशों को पामाल करना था तो पैसे साथ कहता है एक बच्चे का लाशा नहीं मिलता, एक बच्चे का लाशा नहीं मिलता। किसी ने कहा हुसैन उसे पुश्ते खैमा पे दफना दिया है। कहा नैजा बरदारो जाओ, जा करके लाशे को तलाश करके ले आओ। लाशे को तलाश के लिए जमीन पर जब नैजा चुभाया जा रहा था तो फिजा दौड़ी हुई आई, और आने के बाद का रुबाब तेरे बच्चे की खैर नहीं। कहा क्या हुआ? कहा अली असगर का लाशा तलाश हो रहा। तारीख बता रही अब तो नैजा चुभाया तो क्या देखा? नैजे की अली के ऊपर 6 महीने का बच्चा। एक मर्तबा नन्ही सी जुल्फों को पकड़ा, खंजर को निकाला, इस जोर से तलवार का वार किया कि अली असगर का जख्म जिस्म जमीन पर गिरा, सारा हाथ में रहा, रुबाब तड़प गई। ए मेरे लाल, अरे तू शहीदों में सबसे छोटा और सबसे ज्यादा मसाइब को बर्दाश्त। से आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे से मुख्तसर लेकिन हम अमल को कबूल फरमा, हमारे अशकज़ा को माल ज़हरा में जगह अता फरमा, हमारे अशकज़ा को शिफ़ात और नजात की ज़मानत बना, परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र और शिर्क व निफ़ाक़ को सरनगू फरमा। बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस और कायनात के तमाम अज़ादारों की तमाम दुनियावी उख़रवी हाजतों को शफ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे माबूद जिन लोगों ने भी इस मजलिस इमाम हुसैन में हिस्सा लिया, मेरे माबूद इमाम सादिक का वादा है कि सबको एक एक दिरहम के बदले में 70 गुना अता करता है। मेरे माबूद सबको 70 गुना से भी ज़्यादा अता फरमा। मेरे माबूद सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। मेरे माबूद दुनिया आखिरत की हम सबकी हाजतों को कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुल्म में ताजील फरमा। हम सबको उनके अवान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।